اس وقت عمران خان القادر کیس میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور عمران خان کی فیملی اس وقت باہر آ رہی ہے. کیا حکم عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, آئیے سنتے ہیں. ملاقات ہو گئی ہے اور یقین دانیہ مطلب ہے یہ ہمارے میں اتفاق ہوا ہے بہت سی باتوں پہ, اور وہ آپ کو آج ان ہائی کورٹ کے اعلانات میں ملیں گی. ہائی کورٹ تاریخ پہ بھی دوسرے بھی جو ہے وہ خود وہ بیان دیں گے. ان کی پریس ریلیز ہوگی یا انہوں نے کسی نے اسپوکس مین کے ذریعے ہو, یہ ہمیں نہیں اطلاع, پر وہ ہو گئے ہیں اور کچھ ان کا فائدہ ہی ہوگا. اور ہم دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی زیادہ فریلی ہوں گی اور بڑے اچھے ماحول میں ہوں گی, امید تو یہ کرتے ہیں. اور اس میں بات جو تھی وہ یہ تھی اصل میں, چیف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے لیے یہ دشواری تھی کہ وہ اس دن انہوں نے کہا مجھے کہ بڑا میں آپ کے ساتھ ہی صاف ہی بات کرتا ہوں, بڑا میں مجبور تھا یہ ڈیٹ کو پوسٹپون کرنے, کیونکہ ایک درخواست انہوں نے دی تھی, ایک درخواست ہم نے دی ہے آن میڈیکل گراؤنڈ. وہ میڈیکل گراؤنڈز میں تو ابھی آیا ہوں, اس میں پہلے لیے نہیں گئے تھے. اب ہم نے ایڈیشنل گراؤنڈ کے طور پہ میڈیکل گراؤنڈ کو, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری عمران خان کی صحت ہے. اگر وہ 10 دن نہیں آزاد ہوتا اور صحت کے اس کا خیال کرتے ہیں یا اس کو اسپتال بھیج دیتے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. ہم اس کے قید کے 8 دن اڈیالہ جیل میں رہنا ایکسٹرا برداشت کر سکتے ہیں, پر اس کی آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ نہیں برداشت کرتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کرمنل ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ اب شہباز شریف کی ہے, سو بد دعا اس طرف جاتی ہے, اور وہ اس کو ڈیفلیکٹ کر کے وہ بد دعا کو ہماری وہ ادھر کسی اور سمت لے جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, ان کو پتا ہو کہ ایک آنکھ کا ضائع ہو جانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس سے کیا تکلیف, اور اس کو عدالت کس طرح سیس کرتی ہے. عدالت اس طرح سیس کرتی ہے کہ اس میں جس طرح آج بتایا گیا تھا کورٹ میں بھی, ایک ایسا کیس ہے جو ڈوگر صاحب کا اپنا پہ کیس, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ تو بہت ہی اہم انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین جز ہے, اور اس پہ کوئی مرسی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہیں گے, وہ دوسری پارٹی کہے گی کون سا اس میں کوئی پتھر مارا ہے, آنکھ میں پتھر لگا نہیں لگا, آنکھ میں کوئی ڈنڈا لگا نہیں لگا, آنکھ میں کوئی گولی لگی نہیں لگی. وہ آپ ان پہ کس طرح ڈال سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ انہوں نے کیا, وہ کوئی اس کو عدالت ہو گئی ہوگی. ایک بات سمجھ نہیں, عمران خان کو بالکل سب رشتہ داروں, ڈاکٹروں اور وکلاء, رشتہ دار بھی, ڈاکٹر بھی, وکلاء بھی, سے ٹوٹلی کٹ آف کرنے کا سلسلہ کوئی 60-65 دن پہلے شروع ہوا. اب وہ 60 دن سے زیادہ سالٹری میں کاٹ چکا ہے, تنہائی میں. اس کو ملنے نہیں دیتے, رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ پرمز میں ہم لے جا رہے ہیں اور وہاں یہ پروسیجر ہوگا کوئی. اس کو بتاؤ, رشتہ داروں کو بتانا یہ تو پریزن رولز میں لازم ہے. پہلی بات, آپ زخمی ملا ہے ایک قیدی اور وہ بے ہوش ہوا ہے یا گرا ہوا ہے, سر سے خون نکلا ہوا ہے, تو آپ پہلے اس کے بھاگ کے جاؤ گے, وہ اس کا کارڈ نکالو گے, اس کا کارڈ ہولڈر میں سے نکالو گے, اور اس کا نمبر دیکھو گے, اس کو فون کرو اور کہو بھائی بول رہے ہیں جی, شکر دیندہ بھرا بول رہے ہیں, آ جائے تھے, شکر دیندہ ایکسیڈنٹ ہو. اب اس کو ایکسیس دینا ٹو دی پرزنر از آلسو, کیونکہ وین دی پرزن رول سے کہ دی family shall be intimated in case of injury to a prisoner, his family or her family. اس کا مقصد ہے کہ انٹیمیٹ کرو گے تو یہ نہیں کر سکتے آپ انٹیمیٹ کر کے اور بہنوں کو باہر جیل کے باہر بٹھائے رکھیں, اسے ملاقات نہ کرائیں. اگر آپ نے انٹیمیٹ کیا ہے اور انٹیمیٹ کا لفظ اگر اس میں آیا ہے تو انٹیمیشن کے اس میں آبویسلی آپ نے یہ تو نہیں بتانا کہ بہن جی تسی ہوتے رہو, اسی خیال پہ کرنے ہیں تے شوہر تواڈے انہوں نے سر پاڑ دیتا. اب یہ تو نہیں کہ اس بتانا تھا
अब वो कहते हैं जी हमने बता दिया। भाई बताने के बाद मुलाकात लाजमी है अंडर द प्रिजन रूल। अब वो नहीं कराई, किसी इन्होंने कराई नहीं। अब ये देखो यार, मेरी उम्र 80 साल है और मुझे पार्किंसंस भी है। अब इसकी वजह से मैं ज़रा, मेरी ज़बान में नुकलत ऐसी नहीं होती थी कभी। आपने सुना है, बड़ी तकरीरें की हैं मैंने, सैकड़ों गोली दी, और हर 4 घंटे बाद मुझे ये गोली लेनी पड़ती है। पर मैं इतना इस बीमारी की वजह से, और मुझे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया परसों ही, 6 days बेड रेस्ट, और मैं प्रोफेसर ने, और भाई गोली दे दूँ। अच्छा, तो वो अब वो सर क्या तय हुआ, डेट मिली और कब तक की डेट मिली? ठीक है बस, डेट मिली और ये रोजेदारों से बात। अच्छा जी, डेट मिली, वो मिल गई है, वो हाई कोर्ट अनाउंस करेगा। हमें ये खदशा था कि हमने जो आज बहस की है उससे ये मतलब ना लिया जाए कि हम एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। एक होता ना, एक दिन कोई नया ड्रामा कर दो, आज एजाज हसन को ले आओ तो केस आगे चला जाएगा। मैंने जजेस को बताया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा अपनी पार्टी में आओ, हर तरह, मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा जब ये उसकी आंख का पता लगा तो मैं बड़ा बेचैन था। तो मैं परसों ही आ गया इस्लामाबाद, और मैंने अलीमा से और रानी और रुज़मा से, इनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो तय हो गया कि आज मैं पेश हूँगा। पर हमने एक दरख्वास्त जो दी थी एडिशनल एविडेंस की, वो हमें इसलिए देनी पड़ी कि मेडिकल का जो मामला है उस पर ज़मानत होनी ही होनी चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि खुद चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला मुल्तान बेंच, तो उससे हमें बड़ी उम्मीद पड़ी हुई। लेकिन हम एडजर्न नहीं करवाना चाहते थे कि उसकी बुनियाद पे कि ये अब इन्होंने फाइल किया, इसका जवाब दो गवर्नमेंट वाले, और वो बुनियाद वो बन जाए। दूसरी चीज़ हम जो नहीं चाहते थे, हमारे लिए मुश्किल होती कि अगर वो तारीख ईद से पहले या ईद के बाद, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाई कोर्ट, ये सलमान सफदर साहब और जो दीगर उनके लिए पेश होते हैं बुकला, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कोर्ट ने लिख दिया फॉर अ डेट इन ऑफिस या टिल फर्दर ऑर्डर, कोर्ट ना करे। फिर उसके बाद आप दरखास्तें देते हैं उस पिटीशन को लगवाने के लिए, और वो रजिस्ट्रार उसको रद्दी के ऑब्जेक्शन लगा के रद्दी का हिस्सा बना रहे। हम एक पर्टिकुलर डेट चाहते थे कि अब डेट आप दें। हम अगर 10 दिन हमें उसमें डिले भी पड़ जाती है, तो हम चूँकि ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी आँख का मसला वो तय हो और उसका इलाज हो। इसके बारे में भी कुछ किए जाएंगे अहम इक़दाम। सर ये बताइएगा, ईद से पहले इमरान खान को अडियाला से अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से आपकी कोई बात हुई है चीफ जस्टिस साहब से? जी, बातचीत जो हुई है हमारी, वो मैं बताऊंगा नहीं, तो ये तवक्को ना करें। ठीक है, बात सिर्फ इट विल कम इन द फ्लो ऑफ थिंग्स एंड द फ्लो ऑफ टाइम। आज की मुलाकात वो कह रहे हैं कि चीफ साहब ने मैसेज भेजा है कि कल फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी। कल? अच्छा, फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी, उन्होंने पैगाम भेजा है, कल करवाई तो होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा। बाकी हम तो हैं, हम अगर गवर्नमेंट और जुडिशरी तलवार बकफ हो जाए इमरान के खिलाफ, तो हम भी तलवार बकफ हो जाएंगे। आप बताइएगा कि मुलाकात के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई है? नहीं, एतजाज साहब के लिए भी पैगाम आया है आप चीफ की तरफ से। आप अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे, वो फॉर्मल या कोई? क्या पैगाम सर आया? इंशाल्लाह होगी। एतजाज साहब के लिए ये अभी मुलाकात के बाद ये पैगाम भेजा गया? पीछे से भी आया है एतजाज साहब के लिए मैं कि वो बता दे पब्लिक में बता दें कि आपकी कल मुलाकात होगी। हाँ, ये फैमिली की कल साहब की तरफ से पैगाम है। हाँ, वो कहाँ है? न्याज़ी से डायरेक्ट पूछो ना, वो क्या कहते हैं। ऐसा नहीं है, आपने दिया है, आपने पैगाम नहीं दिया था।
क्या कहा है किन्ने क्या जी किन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ नहीं उन्होंने कहा है कि मैं नीचे मीटिंग करूंगा, मीटिंग करके अरबाब साहब और खादिम सुमरो साहब से कि इनकी मीटिंग का भी अरेंजमेंट करेंगे फैमिली का। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने तो कहा कि कल नहीं कल नहीं उन्होंने कहा मीटिंग का अरेंजमेंट भी करते हैं कोर्ट में। जी मैम, आप अदालत में मौजूद थी, आपने क्या देखा कि आज जो कुछ हुआ चीफ जस्टिस साहब से एतजाज एहसन साहब की मुलाकात हुई, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, देखिए एतजाज साहब खुद आए हैं और उन्होंने हमारे साथ